السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، موجودہ حکومت نے پہلا جو فائدہ ہے عوام کو دیا ہے بجلی کے نرخوں میں۔ بجلی کی قیمتیں کم کر دی ہیں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے اعلان کیا ہے گھریلو صارفین کے لیے فی یونٹ جو ہے 7 روپے 41 پیسے کم کیے گئے ہیں، اور جو صنعتی صارفین ہیں ان کے لیے 7 روپے 59 پیسے بجلی کم کی گئی ہے۔ تو وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ اب معیشت بہتر ہونے لگی ہے، اب مزید خوشخبریاں عوام کو ملیں گی۔ یہ پہلی خوشخبری ہے بڑے عرصے کے بعد، طویل عرصے کے بعد، کیونکہ یہ مہنگائی عمران خان کی حکومت سے لے کے جو بڑھنا شروع ہوئی تھی، تیزی کے ساتھ ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی تھی، ڈالر اونچا جا رہا تھا، روپیہ ڈی ویلیو ہوتا جا رہا تھا بڑی تیزی کے ساتھ۔ اس کے بعد جو پاکستان ہے، جو ریاست ہے، جو ملک ہے، وہ دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا تھا۔ پھر عمران خان سے جان چھڑا لی گئی، پی ڈی ایم کی حکومتیں آئیں، تمام جو جماعتیں ہیں وہ مل کر حکومت میں آئیں، لیکن مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر پائی تھی۔ پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی اسی طرح ہی، بلکہ عمران خان کے دور سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ مہنگائی ہو رہی تھی، کیونکہ عمران خان نے 3.5 سال پونے 4 سال میں جو پالیسیاں اڈاپٹ کی ہوئی تھیں، ان کے جو آفٹر شاکس ہیں، جو ان کا جو نتیجہ ہے وہ اتنا خوفناک تھا کہ پی ڈی ایم کی حکومتیں بھی سنبھال نہیں پا رہی تھیں۔ موجودہ حکومت آئی تو بھی مہنگائی کم نہیں ہو رہی تھی، لیکن اب وزیر اعظم نے آج بجلی کی قیمتیں کم کر کے خوشخبری دی ہے عوام کو، اور اعلان کیا ہے کہ آئندہ دنوں میں بھی مزید خوشخبری ملتی رہے گی۔ ہاں، جو راشن ہے، مہنگائی جو ہے، جو گھریلو صارفین کے لیے مسائل ہیں، وہ کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں وہ مہنگی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عید پہ میں اپنے مارکیٹ میں دیکھ رہا تھا، دکاندار رو رہے تھے کہ جی ایف آئی اے والے آ رہی ہیں، جی وہ جو فوڈ انسپیکٹر آ رہی ہیں، جی یہ پولیس آ رہی ہے، ہمیں گرفتار کر رہی ہے۔ بھائی، میں نے کہا کیوں گرفتار کر رہی ہے؟ دکانداروں سے پوچھا، جاننے والے ہیں مارکیٹ والے، تو انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں چینی کے اوپر ہمارے اوپر سختی کی جا رہی ہے کہ چینی مہنگی دی جا رہی ہے۔ میں نے کہا یار آپ بھی تو خدا کا خوف کرو دکانداروں، ہر دکان پہ اپنا ریٹ ہے، اور پوچھو دکان والے سے کہ بھائی وہ فلاں تو اتنے میں دے رہا ہے، کم دے رہا ہے، آپ مہنگی کیوں یہ چیز دے رہے ہیں؟ تو جواب یہ دیتا ہے کسٹمر کو دکاندار کہ بھائی لینی ہے چیز تو لے لے، نہیں تو چلتے بنے۔ تو یہ دکانداروں نے بھی انی مچائی ہوئی ہے، ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو مافیاز ہیں، یہ دکاندار جو ہیں وہ بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حکومت کو سختی کرنی پڑے گی، عوام کو ریلیف دینا پڑے گا۔ وزیر اعظم کی جو آج تقریر ہے اس کے میں جو چیدہ نکات ہیں وہ آپ کو میں شیئر کر دیتا ہوں۔ وزیر اعظم نے پی ٹی آئی کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، پی ٹی آئی کا بھی جو پوسٹ مارٹم کیا ہے کہ پی ٹی آئی نے کس طرح ملک تباہی کی طرف لے کے جا رہی تھی، دیوالیہ ہونے جا رہا تھا ملک۔ تو نکات یہ ہے کہ جی وزیر اعظم شہباز شریف نے گھریلو صارفین کے لیے بجلی کی قیمتوں میں 7 روپے 41 پیسے فی یونٹ کمی کی ہے، کمی کا اعلان کیا ہے، اور صنعتی صارفین کے لیے 7 روپے 59 پیسے فی یونٹ، یعنی گھریلو صارفین کے لیے 7 روپے 41 پیسے اور صنعتی صارفین کے لیے 7 روپے 59 پیسے فی یونٹ کمی کا اعلان کیا ہے۔ جون 2024 میں کمپیریزن بھی دیا ہے وزیر اعظم نے۔ جون 2024 میں گھریلو صارفین کے لیے بجلی کی قیمت 48 روپے 70 پیسے تھی، جو اس وقت وزیر اعظم کے اس آج کے اعلان سے پہلے 45 روپے 5 پیسے فی یونٹ ہے۔ یعنی جون 2024 پچھلے سال جون میں یہ قیمت تھی 48 روپے، اب ہے 45 روپے فی یونٹ گھریلو صارفین کے لیے۔ جون 2024 سے لے کر آج تک اس میں 3 روپے 5 پیسے کمی کی گئی ہے۔ آج گھریلو صارفین کے لیے مزید 7 روپے 41 پیسے فی یونٹ کمی کر دی گئی ہے۔
तमाम घरेलू सार्फिन को बिजली अब 34 रुपए 37 पैसे फराहम की जाएगी फी यूनिट। जून 2024 में सनतों के लिए फी यूनिट बिजली की कीमत 58 रुपए 50 पैसे फी यूनिट थी, जिसमें मुश्तरका कावशों से 10 रुपए 30 पैसे फी यूनिट कमी की गई, जो 48 रुपए 19 पैसे फी यूनिट तक पहुंची। यानी पिछले साल जून में 58 रुपए थी, अब 48 रुपए है सनतों के लिए। आज इसमें मजीद 7 रुपए 59 पैसे फी यूनिट कमी का ऐलान किया जा रहा है। माशी तरक्की और इस्तेकाम के नतीजे में अब खुशखबरियां सुनाने का मौका आया है। माशी मैदान में कामयाबों का सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं। एक साल के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 38 रुपए की कमी की। इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पूरे खित्ते में सबसे कम हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखते हुए उसका फायदा बिजली के शोबे में मुंतकिल करने का फैसला किया गया। इस वक्त बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्जा 2393 अरब रुपए है। इस गर्दिशी कर्जे के मसले का मुस्तकिल हल तलाश कर लिया गया है। आइंदा 5 सालों में गर्दिशी कर्जा बतदरीज खत्म हो जाएगा, वजीर आजम का दावा है जी। जिनको साल साल से बंद पड़े हैं, 1 किलोवाट बिजली वहां से पैदा नहीं हो रही, लेकिन साल के अरबों रुपए वहां खर्च होते हैं। उसकी वजह से भी बिजली की कीमतें महंगी हुई। ये वो कैंसर है जिसे जड़ से काटना होगा। 1 साल के बाद पहली मर्तबा जिनकोज की पहली लाट को शफाफ तरीके से फरोख्त किया गया, जिससे 9 अरब रुपए वसूल होंगे। जिनकोज बंद होने से उस पर सालाना 7 अरब रुपए का खर्च था। ये वो मसाइल हैं जो किसी एक हुकूमत के पैदा करदा नहीं है। ये 77 साल का बोझ है जिसके नीचे कौम दब रही थी। इस मुल्क में एक इंतशारी टोला आया जो मुल्क को दिवालिया चाहता था। उसने तमाम हदें पार की। जाती मफाद और सियासत के लिए उस टोले ने रियासत के साथ खिलवाड़ किया, इसमें तो कोई शक नहीं है। पीटीआई ने खिलवाड़ किया। वाकई पाकिस्तान को डिफॉल्ट तक पहुंचाने वाले खुशी के शादमाने बजा रहे थे। इंतशारी टोले का पुख्ता यकीन था कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। उस टोले ने मुल्की मफादात को नुकसान पहुंचाने के लिए तमाम हदें पार की। उसने IMF प्रोग्राम में रुकावटें डालने की भी कोशिशें की। अल्लाह के फजल व करम से मेहनत रंग लाई और मुल्क दिवालिया होने से बच गया। अल्हम्दुलिल्लाह मईशत में बुनियादी इस्तेकाम आ चुका। इक्तिसादी इस्तेकाम के लिए आर्मी चीफ का भरपूर तावन हासिल रहा। मैक्रो इकनॉमिक इशारिये बेहतर हो चुके हैं। इस हकीकत का इदराक है कि महंगी बिजली से अवाम मुतासर हुए। महंगी बिजली की वजह से माशी सरगर्मियां भी मुतासर हुई। मुल्क की खातिर आम आदमी की कुर्बानी का मुकम्मल एहसास रखते हैं। मुल्क को पसमानदगी की तरफ धकेलने वाले मसाइल को हल करना है। इसके लिए सर्जरी करनी पड़ेगी। मुश्किल फैसले और सख्त मेहनत से अपनी मंजिल हासिल करेंगे। अल्लाह ताला के फजल व करम से महंगाई सिंगल डिजिट पर आ चुकी है। टैक्स महासिल में 35% इजाफे का हदफ रखा गया है। पायदार तरक्की के लिए अपने महासिल में इजाफा जरूरी है। पॉलिसी रेट 12% पर आ गया है। निजकारी और राइट साइजिंग माशी इस्लाहात की कड़ी है। सरकारी इदारों के नुकसानात की वजह से 800 अरब रुपए सालाना खजाने पर बोझ पड़ा। तो ये बाकी मईशत के हवाले से वज़ीर आज़म की अपना जो राय है या वज़ीर आज़म ने जो कंपैरिजन दिया है, लेकिन ये अच्छी खबर है अवाम के लिए, आम सार्फिन के लिए भी, घरेलू सार्फिन के लिए भी, सनत के लिए भी। इसी से ही जाहिर है मुल्क तरक्की करेगा, अवाम खुशहाल होगी, सनत बेहतर तरीके से काम करेगी, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा तो मुल्क तरक्की करेगा। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत, वज़ीर आज़म मज़ीद भी इस तरह के कोई इक़दामात करेंगे जिससे आम आदमी का फ़ायदा हो सके। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।